am going to teach you about the concept of calculus. Calculus, adha ungalku rendu concept I am going to teach, that is differential and integral calculus. Not so much of mathematics in depth. Mathematics along with physics I will teach you. How do we use this calculus in physics I will teach you. Because we all know that we are using a complete mathematics as a set for moving the physics. So physics move பண்றதுக்கு கம்ப்ளீட்டா mathematics தேவை. So mathematical tools நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கோம். As in geometry, trigonometry, algebra and so on. அதுல another part வந்து this is a higher part, that is using of calculus. So this calculus is used for functions, okay, for dealing with the functions, constant or varying functions. நம்மளுக்கு functionsனால என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சதா I feel happy. Okay, for the students, those who don't know what is a function, a linear function, non-linear function, இதெல்லாம் என்னன்னா I will teach you with that. So ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு புரிஞ்சாதான் அந்த ஃபார்முலாஸை நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். Okay, முதல்ல you should know what is a constant, what is a variable. Okay, then what are the type of functions you have and what are the type of functions you will be using in physics, that I will teach you. So this is a take a chart. எந்த ஒரு கிராஃபா இருந்தாலும் சரி, ஒரு கிராஃப் வச்சா நீங்க நல்லா ஸ்டடி பண்ணலாம். If you are well expert in drawing a graph and analyzing a graph, you can very easily seek out the physics. Just ஒரு क्वेश्चन ஒரு ஆன்சர் வச்சு நீங்க அப்படியே முடிச்சுக்காதீங்க. தியரிட்டிக்கலா நீங்க ஒரு ஆன்சர் கிடைச்சா you don't get satisfied that you are okay. You try to plot a graph always. If you are free, உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. Okay, for example, y equal to mx plus c. Y equals to mx plus c. This, what is this? This is the equation of a straight line. Right, m க்கு வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம், c க்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு. For example, y equal to 4x plus 1. So இந்த பார்ட்டை விட்டுருங்க. 4x plus 1 அப்படினா என்ன? xங்கிறது ஒரு வேல்யூ, வெறும் 4 plus 1 னா என்ன? இது எல்லாமே நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் பார்க்க ஒரு நம்பராவோ ஆல்பபெட்டாவோ தெரியும். We can realize the concept only if we have a shape in it. ஒரு ஷேப்பா பார்த்தா தான் நமக்கு புரியும். அது இரெகுலரா இருந்துச்சுன்னா அனாலிசிஸே வேற. ஒரு ப்ராப்பரான ஷேப், அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்லும்போது you can know ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், எண்டிங் பாயிண்ட், ஓகே, ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டா தான் இருக்கும், ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் இருக்கும், ஒன்னா வெர்டிகலா இருக்கும், இல்ல ஹாரிசான்டல் இல்ல ஸ்லோப்பா இருக்கும். ரைட், இதெல்லாம் கான்செப்ட். ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன்னா either it may be a straight line vertical, either it is horizontal or in a slope. அது எவ்வளவு வெர்டிகலா இருக்கு, எவ்வளவு ஸ்லோப்பா இருக்கு, எல்லாமே அந்த ஈக்குவேஷன் பொறுத்து இருக்கு. ஓகே, ரைட். So this y equal to mx plus c means 4 plus 1 னா ஒரு நம்பர் தான். 4 into x na, x is a variable here, 4 is a constant. I repeat, many of you are very sure with these concepts, but why I am repeating this is, it will be very convenient if you listen from the beginning. Right, 4x plus 1. So இத நான் ஒரு கிராஃபா போடும்போது இத வேற ஒரு ஃபங்க்ஷனா எழுதுறேன். ஒரே லைன்ல நான் எழுத மாட்டேன். சரியா? x க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்கும்போது வர ஆன்சர் என்ன? x equal to 1. If I am giving x equal to 1, then what is 4x plus 1? 4 times 1 plus 1 is, answer is 5. What is x equal to 2? 4 into 2 plus 1 is 8 plus 1 9. Okay. இப்போ இதுக்கு இத வந்து கார்ட்டீசியன் கோஆர்டினேட்னா நான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா x க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு வர ஆன்சர் அதே லைன்லயே நான் போட முடியாது. நான் பிளாட் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், அதுக்கு இன்னொரு ஆல்பபெட் கொடுத்து அதை வேரியபிள்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு ஃபங்க்ஷனா வச்சுக்கிறேன். So y is a function of x, that is x is, when x is changing, the y value is also changing. இந்த 5 ன என்ன பண்ணிக்கிறேன், y னு வச்சுக்கிறேன். இந்த y இங்கறது என்னன்னு சொல்லலாம்னா f of x. This f of x நாலே என்னன்னா
clear ஆ தெரிஞ்சுக்கங்க. f of x, f of y, f of t எதுனாலும் சரி ஒரு ஈக்குவேஷன் போட்டு ஒரு alphabet போட்டு if an alphabet is specified and to the right hand side of the alphabet if it is given as f of x, that means the function is entirely on the x. அந்த ஃபங்க்ஷன்ல அந்த ஈக்குவேஷன்ல வர வேரியபிள் எல்லாமே x ஆ இருக்கும். இல்ல f of x, y அப்படி இருந்துச்சுன்னா நான் எழுதுற ஈக்குவேஷன்ல வர வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் x இருக்கும் y இருக்கும். For example, x square plus 2y, x square plus 2y இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் என்ன சொல்லுவேன், ஒரு ஃபங்க்ஷன், this is a two dimensional function, two variable, it is having the value of x and value of y. அப்ப இதுக்கு வேற ஒரு ஆல்பபெட் வச்சு தான் என்ன பண்றேன், நேம் பண்றேன். that is z equal to x square plus 2y, z equal to x square plus 2y. How do I specify this as a function? This is a function of z is a function of x and y. Clear? So இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. ஃபங்க்ஷன்ல வர வேரியபிள்ஸ், what is a variable, what is a function. ஸோ அப்போ நான் x க்கு வேல்யூ கொடுத்துட்டு x லைன்லேயே பிளாட் பண்ண முடியாது வர ஆன்சர். அதை வேற ஒரு வேரியபிளுக்கு ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆக்சிஸ் போட்டு பண்றது தான் என்னது, எனக்கு சார்ட்டா கிடைக்குது இல்லை கிராஃபா கிடைக்குது. So these are all basic things only, but to your convenience I am repeating it. So stick on to this. Now this y equal to mx plus c means it's a straight line equation. So I will have x here and y here. So when x equal to, for example, m equal to 4, c equal to 1, right? X equal to 1, what is y? 1, that is 5. X equal to 2, y equal to 9. X equal to 3, y equal to what? 3, 9, x equal to 9, that is m is 4, 12 plus 1, 13. Okay? 1, 2, 3. That is 5. That is it is increasing by 4. 9, 13. 4 is increasing by a value of 4. Initial 5 every ஆகுது இப்படி போகுது. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக போயிட்டு இருக்கு. The curve starts from when x equal to 0. When x equal to 0, what is the starting point of the curve? So that is y equal to 4x plus 1. In the curve, what is x equal to 0? When x equal to 0, x 0 இருக்கும்போது y ஓட வேல்யூ என்ன, ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ என்ன? y equals to 4 into 0 plus 1. So that is y equal to 1. So the curve starts at 1. Curve என்னது 1. So இதுதான் x equal to 0. when the curve start ஆகுது 1 ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. The curve is starting at 1. அப்போ 1 ல இருந்து 5 க்கு 4 values. It is increasing in the order of 4. 4 8 is out. Right. Now we move on to the differential. What is the difference between the points? ஒரு ஃபங்க்ஷனை ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்க்கு மூவ் ஆகுது. There is a displacement. You consider these 2 points. The point at 3 and point at 1. I will compare the graph in your book. In your book, the graph given is a curve. Here I have given a straight line. This is the curve that is given in your book. X, y, point P and point P and I'm just bringing P and Q. So this is I'm considering 2 points in this graph, point P and Q. I am joining the points with a line. I am joining the points with a line.
லிசன் பண்ணுங்க. ஓகே, டைரக்டா உங்களுக்கு புரியாது. ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணுங்க. இது என்ன டிஃபரன்ஷியல் கான்செப்ட்னு சொல்றேன். இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு y வேல்யூ இருக்கு. இதுக்கு y1 இருக்கும், இதுக்கு y2 இருக்குமா? You will be having y1 and y2. இது ரெண்டுக்குமே ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, அதுதான் del y. இந்த ஹைட்டுக்கும் இந்த ஹைட்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்ன? del y. The difference between these two points is del y. Similarly, the difference between the horizontal axis value is del x. This is the value. So ஒரு curve எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தாலும், okay, we have a del y and del x, that is displacement, change in value. So the ratio of this del y by del x, we call it as a derivative. இந்த ratio என்ன சொல்லுவாங்க? Derivative சொல்லுவாங்க. This ratio del y by del x, practically meaning என்னன்னா, x இவ்வளவு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா y எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகும். x ல இவ்வளவு சேஞ்ச் நடக்குதுன்னா y யோட வேல்யூ இவ்வளவு சேஞ்ச் நடக்கும். ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்னா, ஃபேன்ல வந்து 1 ல இருந்து 5 வைக்கிறீங்க, ஸ்பீட் எந்த அளவுக்கு மாறுது. y வந்து ஸ்பீடுன்னு வெச்சுக்கங்க, xங்கிறது நம்பர் கவுண்ட்னு வெச்சுக்கங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் 1 ல இருந்து 4 க்கு மாத்தினா, if the number count, xங்கிறது number count of the fan, y is the speed of the fan. Okay, the maximum speed of your fan is, you know, with the ceiling fan the maximum speed is 1500 rpm. The maximum speed வந்து 1500 rpm means revolutions per minute. இதெல்லாம் பிசிக்ஸ்லயே சொல்றாங்க, பிசிக்ஸ் கான்செப்ட் தான். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1500 rpm வரும் மேக்ஸிமம். clear? 230 volt input கொடுக்கிறோம், இதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் பார்ட். We are giving supply of 230 volt input. Okay, the maximum speed attained is 1500 rpm. அந்த 1 2 3 4 னா சேஞ்ச் பண்றது என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூஸ். ஓகே, நீங்க அது கொடுக்கிற கரண்ட்டை லிமிட் பண்றது. 1 2 3 4 னா நீங்க 1 ல வைக்கும்போது ஒரு கரண்ட் போகும், 2 ல வெச்சீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் போகும், 3 ல வெச்சா ஒரு கரண்ட் போகும். So current oda values மாறும்போது speed change ஆகும். clear? So y represents the speed, x represents the count of the switch, position of the switch. அப்ப switch position 1 ல இருந்து 3 க்கு மாறுச்சுனா ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? நீங்க மேக்ஸிமம் இனிஷியலா எடுத்தோனே 1500 இருக்காது, ஒரு 600 rpm ல இருக்கும். 600 ல இருக்கு இனிஷியலா. x equal to 1 வைக்கும் போது ஒரு 600 ல இருக்கும் ஸ்பீட். x equal to 2 னா ஒரு 800, 7 னா x equal to 3 னா 1200 வந்துரும். the maximum count வந்து 4 ன்னு வெச்சாங்கன்னா, அப்ப x equal to 4 வைக்கும் போது you will get 1500 rpm. So x ல இருக்கும்போது 1 ன்னு வெச்சாலே ஒரு 600 rpm per சுத்திட்டு இருக்கு, ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீட். அப்ப 2 ல வைக்கும்போது சரி இதுல சேஞ்ச் பாருங்க, எப்படி ஒரு மிஷினை டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு 2 ல வைக்கும்போது 800 வந்துருச்சு, ஆனா 3 வரும்போது இங்க 200 தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. the difference is only 200. ஆனா ஒரு 3 ல வைக்கும்போது நான் கேட்டேன், நீங்க 3 ல வைக்கும்போதே கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க, ஸ்பீட் அதிகமான மாதிரி ஆயிடும். 2 லயும் 1 ல இருக்கும்போது பெருசா ரியலைஸ் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் தான் பிசிக்ஸ். clear? so now இப்ப சேஞ்ச் பாத்தீங்கன்னா 800 க்கும் 1200 க்கும் what is the change? that is 400 values are difference. clear? அப்ப இது 400 values differ ஆயிருக்கு. so ஒரு 2 க்கும் 3 க்கும் 1 point extra increase ஆனா இதுல 400 values change ஆகும். இங்க 1 point increase ஆனா இங்க 200. so இந்த ரீஜன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிராஃப்ல சடன் இன்க்ரீஸ் இருக்கு. இதை நீங்க கிராஃபிக்ல போட்டாலே எப்படி இருக்கும்? இது x வேல்யூ, switch count, speed. okay, அப்ப ஒரு 200
600, 800. I will increase by 1000, 1200, 1400, then 1600. Maximum value இங்க இருக்கு 1500. இது அப்படியே இங்க plot பண்ணுங்க. 1 இருக்கும்போது 200 ல இருக்கு. 2 வந்தா 800 போகும். 3 means it is going to 1200. Okay. So for x equal to 4, so 2 means 600 plus. It is going to 600. So not 16. Starts with the 600. Sorry. 1 the remote 600 value. The curve starts at 600 value. Then 800. Then 1200. Sudden hike there. Then it goes to, so curve column in the region there sudden hike is. இது வரைக்கும் linear வருது, அப்புறம் sudden hike. Okay. So the difference பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏரியால கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. Sudden increase. Y value difference இந்த ஏரியால ஜாஸ்தி. So practically இப்படி தான் டிஃபரன்ஸ் பண்றோம். இத நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் குள்ள வேரியபிளா போய்ட்டா, so இந்த பாயிண்ட் என்ன பண்றேன், differential del y by dx, that is change in value of y with respect to change in value of x. இது ஒரு practical example தான். அப்பதான் you can feel it. Oh, what is the value of y ங்கிறது ஏதோ ஒரு parameter, x ங்கிறது ஏதோ ஒரு parameter. மேத்தமேட்டிக்கலா ரொம்ப பார்க்காதீங்க, இப்ப practically பாருங்க. So y நான் ஸ்பீடுன்னு வச்சிருக்கேன், x is the switch count. Okay? So this is a practical example. இத நீங்க மேத்தமேட்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணனா நீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் போறீங்க. Further, if you are analyzing over the design பண்ணும்போது, அதே இந்த ஃபேன் நம்ம தான் டிசைன் பண்ணும்போது எடுத்தோடனே 200 300 லாம் டிசைன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு வோல்ட்டா மினிமம் 10 வோல்ட் 20 வோல்ட் எனக்கு 1500 வரைக்கும் ரீச் ஆகிறதுக்கு நான் எவ்வளோ வோல்டேஜ் கொடுக்கணும், ஓகே, how much volt should I give, how much current should accept, எவ்வளோ கரண்ட் போனால் மிஷின் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கணும், எல்லா டெஸ்டிங்கும் பண்ணுறதுக்கு பெரிய மேத்தமெட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா? Now this point, so the ratio del y by del x is called the differential, okay, the derivative of y with respect to x. இது ரெண்டு ஒரே பாயிண்ட்ல மீட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும்? Tangent-னா என்ன சொல்லியிருக்கேன்? A tangent is a line that touches the curve at only one point, or that is parallel to the curve. A tangent is a line that touches the curve at one point and that is parallel to the curve. Okay? Now, ஒரு ஆங்கிள் வரையறேன், ஒரு tangent வச்சு நான் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வரையறேன். சரியா? So இந்த ஆங்கிளுக்கு ரைட் ஆங்கிளுக்கு ஒரு ஹைட் இருக்கும். This is x value. So when the curve, two points meet each other at one point. Okay? ஒரு பாயிண்ட் வச்சு சொல்லும்போது del y by del x ங்கிறது you can tell it as dy by dx. This is instantaneous. This is an instantaneous value. So remember that
dy by dx is an instantaneous value. The point, okay, the value of the curve at one point, okay, that is instantaneous value. அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல அந்த கர்வோட வேல்யூ என்ன. ஸோ இந்த மேத்தமெட்டிக்கலா உங்களுக்கு டிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது dy by dx னு சொல்லியிருப்பாங்க. That is when you go for a motion in a plane, circular motion னா instantaneous motion value, அந்த velocity component ஓட instantaneous value என்ன, அதுக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து இத கண்டுபிடிச்சா you will get the instantaneous value. Some formulas I will discuss that has already been given. I will describe the formula. So u and v are variables. ரெண்டு alphabets கொடுத்திருக்காங்க. u னு ஒரு variable, v னு ஒரு variable. இது ரெண்டையும் நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன். u is also a function of x, v is also a function of x. அப்படினா என்னன்னு சொல்லிடுறேன். u equal to f of x, v equal to f of x. Function of x னா என்ன? u க்கு ஈக்குவேஷன்ல போட்டு என்ன பண்றேன்? For example 3x square, v equal to 4x. u ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு, v வச்சு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு. ஆனா ரெண்டுலயுமே ஒரே வேரியபிள் தான் இருக்கு. u is a function of x, v is a function of x. ஆனா ஏனா ஈக்குவேஷன் வெவ்வேறேங்கறனால since the equation is different I am giving different function number, function alphabet. இது 3x square, இது 4x, ரெண்டு வெவ்வேறு ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு கர்வ் பிளாட் பண்ணா வேற மாதிரி வரும், இது கர்வ் பிளாட் பண்ணா வேற மாதிரி வரும். அதனால இதுக்கு u ன்னு வெச்சிருக்கேன், இதுக்கு v ன்னு வெச்சிருக்கேன். ஆனா ரெண்டுமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? x பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. ஓகே, so I am taking two values. These two variables are function of x. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? இது ரெண்டுமே ஒரே கான்செப்ட்ல சேர்ந்தது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ஏரியா ஏரியால என்னென்ன பாராமீட்டர்ஸ் இருக்கு? லென்த் இருக்கு, breadth இருக்கு. You have length and breadth. ஏரியால என்னென்ன வேரியபிள் இருக்கு? You have two variables, L and B. Area is L and B. Okay. Another concept, உள்ள benches இருக்கு. பெஞ்சஸ் இருக்கு. சரியா? பெஞ்சோட டைமென்ஷன் எப்படி இருக்கு? லென்த் எதை பொறுத்து இருக்கு? பெஞ்சஸ் பொறுத்து லென்த் இருக்கு. நீங்க ரெண்டு பெஞ்ச்னா அதுக்கு இந்த லென்த்துக்கு ஏரியா இருந்துச்சுன்னா if the area is in this way you can arrange only two benches in with the okay இந்த லென்த்துக்கு நீங்க ரெண்டு பெஞ்ச் தான் எடுக்க முடியும். breadth என்ன? இந்த breadthக்கு 3 benches தான் அரேஞ்ச் பண்ண முடியும். okay, now if I increase the number of benches, ஹாரிசான்டலா இன்க்ரீஸ் பண்றேன், வெர்டிகலா இன்க்ரீஸ், இன்னும் ஒரு ரோவும் ஆட் பண்றேன், இன்னொரு காலமும் ஆட் பண்ணா லென்த்தும் மாறும், பிரெத்தும் மாறும். ஓகே, நான் இன்னொரு ரோ ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இங்க ஒரு ரோ ஆட் பண்றேன், ஒரு ஓகே, அப்ப லென்த் சேஞ்ச் ஆகும், பிரெத் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு. சோ நான் ரோ அதிகப்படுத்த என்ன ஆகும்? லென்த் மாறுது. if I ரோங்கிறத விட if I add the number of benches அதிகப்படுத்திட்டே போனா, ஓகே, காலமா அதிகப்படுத்திட்டே போனா எனக்கு என்ன ஆகுது? லென்த் அதிகமாகும். இல்ல வெர்டிகலா ரோ இன்சர்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா என்ன ஆகும்? இப்படி எடுக்கணும், சரி, breadth மாறும். okay, the breadth, so the length and breadth are
function of the bench. Okay, the length and breadth are function of the number of benches. எவ்வளவு bench இருக்கு அடுக்குறீங்களோ number of benches inserted. This bench is a common factor. இப்போ length breadth ரெண்டுமே எதை பொறுத்து இருக்கு? எவ்வளவு length அதிகப்படுத்தணும் எவ்வளவு breadth அதிகமாகுதுங்கிறது நீங்க எவ்வளவு bench கொடுக்குறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இருக்கு. ஓகே, நீங்க புதுசா ஒரு ஏரியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது நீங்க இன்னும் பெஞ்ச் நிறைய போடும்போது ஓகே லென்த்தும் மாறலாம் பிரெத்தும் மாறலாம். பட் இது ரெண்டுமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? இந்த நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸ். அந்த நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸ் நான் என்னன்னு வச்சுக்கிறேன், ஒரு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். அந்த நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்றேன், இந்த நம்பர் ஆஃப் பெஞ்சஸையும் லென்த் எப்படி ரிலேட் பண்றேன்னா L equal to 2x. ஓகே, பெஞ்ச் 1 அதிகப்படுத்தினாலே போதும், லென்த் 2 மடங்கு அதிகமாகும். ஓகே, லென்த் நான் 1 அதிகப்படுத்தினா ஓகே பெஞ்ச் ஒரு பெஞ்ச் எக்ஸ்ட்ரா வச்சாலே போதும், பிரெத் 2 மடங்கு அதிகமாகும். சாரி, if I increase the bench count by 1, the length will become 2 times the previous one. Okay, breadth எப்படி ரிலேட் பண்றேன், breadth equal to the number of benches. Okay, breadth வந்து ஒரு கவுண்ட் அதிகப்படுத்தினா ஒன்று தான் அதிகமாகும். This is the expression. இதுதான் ஈக்குவேஷன்ங்கிறது. ஒரே வேரியபிள் ஆனா ரெண்டு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஒரே வேரியபிள் ரெண்டு விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த ரெண்டு விஷயமும் சேர்ந்து மூணாவது ஒரு விஷயம் கொடுக்குது. The same variable that controls two factors. That two factors are also a variable, and those two variables are related to a single variable that you call it as an area. அப்ப area equal to length into breadth னு சொல்றேன். Am I right? Area is length into breadth. This length is depending on the x. How it is related to x? 2 times x. This breadth, what is breadth? It is directly related to the x. Okay, so when we substitute this a equal to 2x into x, area is 2x square. Clear? This is the equation for the area, provided this is controlled by the count of the benches. Clear? So இப்ப இதுதான் என்னது, ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு. இந்த ரெண்டு வேரியபிள்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கங்க, நீங்க பிசிக்ஸ்ல நிறைய இடத்துல ரெண்டு வேரியபிள் வச்சு படிப்பீங்க. ஒரே விஷயத்துல ரெண்டு வேரியபிள் கண்ட்ரோல் பண்ணும். சரியா? ஒரு விஷயத்தை நான் I am fixing one value and changing other parameter. இப்போ நான் லென்த் எனக்கு அதே இருந்தா போதும், breadth மட்டும் மாத்திக்கிறேன். I want the length to be fixed. I am changing the breadth alone, or otherwise I want to fix the breadth, I want to change the length alone. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நீங்க சால்வ் பண்ணிடலாம். ஓகே, அப்ப ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதை நீங்க கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துக்கணும். If you are fixing any value that is a constant, other parameter will change. Yeah? Oh. So உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்திருக்க ஃபார்முலாவே d by dx of uv. அப்படினா uங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x, vங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x னு சொல்லிட்டேன். இத வச்சு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கான்செப்ட் என்னன்னு. இப்போ ரெண்டையுமே நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன்னா என்னன்னா u ஐ சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கறேன், v ஐ சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கறேன். தட் இஸ் x க்கு நான் என்ன சொன்னேன், இந்த பெஞ்ச் கவுண்ட் பொறுத்து u ஐ சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கறேன், v ஐ சேஞ்ச் பண்றேன். என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்க்கலாம். வாட் இஸ் த I am differentiating, change பண்றேன். differentiate and there is I am changing the value. Okay, let us see what happens. Simple examples தான் உங்களுக்கு சொல்றேன். These examples you can very easily understand and realize. உங்களால உணர முடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். that you are seeing in your real life. உங்க கிளாஸ்ல மென்ஷன் அதை வச்சு நீங்க இத ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கணும்.
plus u into, the formula is v into du by dx, u into u times dv by dx plus v times du by dx. This is our formula. This is the first formula. Next one, ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்கு, ஒரு ஃபங்க்ஷன், that is x. x வந்து நான், if I am differentiating x with the if you have only one variable u, d by dx of u power n, n into u power n minus 1, n into u power n minus 1, that is the constant here. This is the formula. Into du by dx. Example, இதுக்கு example என்ன சொல்லிருக்கேன்? இதெல்லாம் என்னன்னா பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ்ல வருது. u equal to 3x square. இங்க n ங்கிறது 2. ஓகே, முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருந்தாலும் கன்சிடர், இல்லாட்டி n u equal to x square, you consider u equal to x square. So here n value is 2. As per the formula, du by dx is what? 2 times x power 2 minus 1. That is 2 times x power 1, which is 2x. Yeah. So you should differentiate based on this formula, and you take this n value as 2. You compare this with the standard formula. And another term is, in your textbook, a new term is being introduced, du by dx. What is this du by dx here? This means after one differentiation, okay, other basic functions that you do is trigonometric functions. You go for trigonometric functions. d by dx of cos x, d by dx of sin x. So this is minus sin x, so this is cos x. Then when you integrate, differentiate this with respect to tan x, you will get secant square x. So these formulas are already described in your book. Other simple formulas. So the very main basic formula is d by dx of u power n is n into u power n minus 1 into du by dx. Next one is ln d by du of ln u, 1 by u times so that means, you see, trigonometric functions, what are the changes? Cos, if I differentiate, I will get sin. Sin differentiate panna cos. You must be very specific with the sign that you are getting. Here cos differentiate panna minus sign varum. Sin differentiate panna plus cos. Tan means secant square x. So this formula I have introduced before. N into, that is, for example, what is the differentiation of d by dx of 4x square, 4u power 3. The formula is, to bring out
on the 4 outside. 4 multiples la irukku. Multiplication factor ஆனா constant வெளியில கொண்டு வரணும். That is a. இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. d by dx of 4 plus 3 4 plus u cube. 4 into u cube க்கும் 4 plus u cube க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஒரு ஆல்பா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அது 0. தனியா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா ஆன்சர் will be 0. ஓகே, இதை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம்னா d by dx of 4 plus d by dx of u cube இப்படி தான் எழுதணும். அப்போ 4ங்கிறது ஒரு நம்பரையோ இல்ல வேற ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சொன்ன ஒரு விஷயத்தையோ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அது 0. எதை வச்சு வேணா டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணலாம், எக்ஸோ ஒய்யோ டைம் எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா தட் இஸ் 0. அதுக்கு மீனிங் என்ன, கிராஃபிக்கலா மீனிங் என்னன்னா ஒரு x இது y 1 2 ஒரு நம்பர் சொல்றேன் சரியா, 2 4 4ங்கிறது ஒரு நம்பர், y equal to x. ஓகே, x க்கு 4 னு போட்டா என்ன ஆகும், y equal to 4. y equal to 4ங்கிறது என்னது, ஒரு கான்ஸ்டன்ட். இதுக்கு கிராஃப் எப்படி போடுவீங்க, இதுதான். You plot a graph for a straight line. This is for y equal to 4. This is a graph. அதாவது இதுல x வேல்யூவே கிடையாது, வெறும் 4 தான் இருக்கு. Irrespective of the value of x, y is always 4. x க்கு நீங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்தாலும், x ல நீங்க எவ்வளவு நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணாலும் y ஓட நம்பர் மாறாது. That is the physical meaning. Mathematical law அதான். இங்க 4x இருந்தா x வந்து y ஐ கண்ட்ரோல் பண்ணும். அங்க 4x இல்ல, வெறும் 4 தான் இருக்கு. அப்போ 4 is a constant. So அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போடுறேன். அப்ப x equal to 1 2 3 4. x எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி, that is dx எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆனாலும் சரி, dy ஓட வேல்யூ மாறவே மாறாது. இங்கேயும் 4 தான், அது இங்கேயும் 4 தான். y ஓட வேல்யூ this is y everywhere it is 4. அந்த லைன் ஃபுல்லாவே அது 4 தான். அப்ப dx எவ்வளவா இருந்தாலும் சரி, y2 minus y1 is 0. 4 minus 4 is 0. 4 minus 4 அது y ஓட வேல்யூ. clear? So y is equal to 4. அது எந்த நம்பரா இருக்கட்டும், y equal to 10 னு போடினா அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான். So that ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அது ஆன்சர் 0. இப்போ d by dx of u cube na as per the formula here 0 plus 3 into u power 3 minus 1, that is 3 u square. So copy this in sequence, proper copy பண்ணுங்க. So when you differentiate a constant, that answer will be a 0. Then I move on to the mathematics integral calculus. Please pause the video and copy it. நீங்க class work இத copy பண்ணியா, you must copy it. It is not that we are in the page and you cannot copy. I am just moving. You just pause the video and copy. Yeah. Then integral calculus. What is integration? So this is a curve. This is a curve. I want the area under this curve. எனக்கு ப்ராப்பரான ஷேப் இருந்தா அதுக்கு ஏரியாக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. I have a formula for the definite shape to find the area. If I have a irregular shape, I have to
split this area into separate strips. Equal shape இருக்க மாதிரி ஒரு separate area வை split பண்ணிக்கணும். For example, இந்த ஒரு part மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். I can very easily find the area of this. ஒரு சின்ன rectangular strip ஆ இதுக்கு நான் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும். I can find it. இந்த மாதிரி எத்தனை ஸ்ட்ரிப் இருக்கு? ஒரு 20 ஸ்ட்ரிப்ஸ் நான் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்பும் நான் ஈஸியா approximately all these small areas will have the same area value. ஏன்னா ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா எனக்கு டோட்டல் வேல்யூ கிடைச்சிடும் ஏரியா. Okay? So the area under this curve can be found in that way. So this is xn, this is xn minus 1. Final value அது previous ஒரு வேல்யூ தள்ளி முன்னாடி இது ரெண்டுக்கு இருக்கிற சின்ன டிஃபரன்ஸ் ஏரியா தான் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் கண்டுபிடிக்கணும். இதே மாதிரி ஈக்குவலா என்ன பண்ணிட்டேன் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு இதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ஈஸி. இப்போ 20 I have differentiated into 10. ஓகே 10 ஆர் 20 ஒரு 20 ரெக்டாங்கிள் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கேனா ஒரு இதுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணிட்டு if I find value of rectangle of 1 area of rectangle then if I multiply by 20 I will get the total area. ஒரு irregular curve இப்படி தான் பண்ண முடியும். Yeah, now I'll give the basic formulas that are prescribed in your book. So for the first formula is integral of x power n a to b, that is dx. I have a variable, I am integrating with respect to x. Okay, this is a function. I am integrating means the formula is x power n plus 1 divided by n plus 1. I have to apply the limits a to b. The a to b ங்கிறது என்னதுன்னா லிமிட்ஸ். எதுக்குள்ள நான் இன்டகிரேட் பண்றேன். ஓகே, எந்த இருந்து எது வரைக்கும் நான் அந்த x வந்து இன்டகிரேட் பண்றேன். What are the values that I am giving for this x? Okay, this is the formula. We have to substitute the formula like this. b power uppermost limit first n plus 1 by n is common, you bring it outside. 1 by n plus 1 minus a power n plus 1. So this is the way we have to evaluate this formula. Example 2 to 5 x dx means what? Here the power is 1 unless otherwise specified. If there is no power, it is 1. So x square by 2 to 5. 1 by 2 is common, you can bring it out. 1 by 2 x square, that is 1 by 2 times 5 square minus 2 square, that is 25 minus 4, that is 21 by 2. This is the answer. So copy it in sequence. So you must remember, revise the formulas. As I said you before, formulas எல்லாத்தையுமே ஒரு சார்ட்ல எழுதி வீட்ல பேஸ்ட் பண்ணிருங்க. ஃப்ரீக்வெண்டா அதை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க புக்ல சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லை. மேத்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்க, பேசிக் மேத்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் you just write it in a chart. நிறைய சார்ட் ஒர்க் பண்றீங்களா அந்த மாதிரி ஃபார்முலா சார்ட் வைக்க பண்ணிருங்க. அது நான் that's a very smart work you can do. No need to keep on searching the book often. ஒரு புக் இருந்தா ஷார்ட்டாவே இருந்துச்சுன்னா நீங்க அடிக்கடி ரிவைஸ் பண்ண ஈஸியா இருக்கும். எப்பெல்லாம் நீங்க வீட்ல கிராஸ் பண்றீங்களோ அது ஒரு ரூம்லயோ ஹால்லயோ அதை நீங்க பார்த்தா it will be very convenient. Okay, write a formula chart and paste it in your room. Next one is trigonometric functions and integration. What are the trigonometric functions? Integral of sin x dx. That is the difference between this integration. Only the difference is in differentiation, the sign changes. Okay, the sign will get changed between the differentiation and integration. Anga plus na inga minus na varum.
sin differentiate பண்ணா I will get cos. இங்க integrate பண்ணா I will get minus cos. Confusions sometimes occur, frequent occur, I will tell. ஏதோ ஒரு ஃபார்முலால ஸ்டிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் தான் இன்டெகிரல். ஒரு ஃபார்முலால இங்க பிளஸ் sin differentiate பண்ணா cos. நானே அப்படிதான் ரிமெம்பர் பண்ணேன். I will do remember in that way. If I differentiate sin, I will get cos. அப்ப இன்டகிரேஷன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. cos டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் எனக்கு மைனஸ் சைன் தான் வரும். இன்டகிரேஷன் தான் அப்படியே மாறும். So this is cos x. Integral of cos x is sin x. Integral of tan x is, what is the integral of tan x? And the differential is tan we don't have. Integral of tan x is, I think that is differential no. Integral of tan x is no need for you. Tan functions. Integral of e power x is e power x. Then integral of 1 by x dx is ln x, and x should be greater than 0 for this constant. x oda value 0 ஆ இருந்தா இந்த ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ண முடியும். ஏனா 1 by 0 is infinity. டைரக்டா ஃபார்முலாஸ் பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும். So apply directly, you don't just see as a formula. Formula apply பண்றது எப்படி தெரிஞ்சா போதும். Okay, you should know how to apply the formula. எங்கெல்லாம் சைன் வருது, இப்போ இந்த ஃபார்முலா நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, யூஸ் பண்றீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு பிசிக்ஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன பண்றாங்க, the particle is moving as a function of sin ஃபங்க்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. ஏன்னா இது எல்லாமே பொசிஷனை தான் குறிக்குது. சரியா, இது எல்லாமே ஒரு பொசிஷனை தான் குறிக்குது. எங்கடா அப்படியே blank sin cos tan எல்லாம் பார்த்தா பயப்படவே வேணாம். there is no need of any fear. everything denotes a position. ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்ல x y வச்சு நான் ஒரு பிளேன்ல x y வச்சு நான் என்ன பண்றேன், பொசிஷனை குறிக்கிறேன். ஆங்கிள்னு வரும்போது தான் இந்த sin cos tan நான் யூஸ் பண்றேன். அங்க x y வச்சு சொல்ல மாட்டேன். sin theta, cos theta, tan theta, theta ங்கற ஆங்கிள். இங்க x க்கு பதிலா நான் ஆங்கிளே போட்டுடலாம். சரியா, அப்ப ஒரு ஆங்கிள் வச்சு சொல்லும்போது ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு வர கரண்டோட வேவ் ஃபார்ம் போட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், the current wave இப்படிதான் நம்ம வீட்டுக்கு வர current. Okay, our home, the electric current, this is the electric current wave. Okay, the waveform for our electric current is, this is a sine wave. இந்த சைனும் சேம் தான், இந்த சைனோட வேவ் தான். ஓகே, ஏன்னா இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு கிராஃப் பிளாட் பண்ணா இப்படி தான் வரும். இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுக்கு if I plot a graph, I will get this way. ஒரு பேட்டரி எடுத்துங்க. ஓகே, be clear, you take a battery. பேட்டரி 15 வோல்ட் பேட்டரி இருக்கு. கேம்ஸ்க்கு டாய்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, 15 வோல்ட் பேட்டரி. அந்த கிராஃப்ல ஒரு டைம் வச்சிருக்கீங்க. t denotes the time. இது எப்படி யூஸ் பண்றீங்க பாருங்க பிசிக்ஸ். மேக்ஸையும் பிசிக்ஸையும் வச்சு இது எப்படி ரிலேட் பண்றீங்க. t is the time. Okay, time in days. Time denotes the days. Yeah. Now this battery, charge of the battery, y-axis denotes the charge of the battery. For 15 volt, that is plus 15 volt, you are buying a battery. Now you see, for first 1 week, okay, for first 1 week
5 days, 10 days, 15 days, 20 days, 25 days. The charge in the battery, you see, it is 5, 10, 15 for this number of days. Up to approximately 15 days, the charge is constant. Okay. Now, till these days, what is the change in the battery charge? It is entirely 15 up to this date. Approximately, there is no so much of deviation in the charge of the battery. So that is for 15 days. Example, this is for 15. Don't think it's up to for 15 is to 15 ratio. No, it is not like that. Okay. It may be very slight deviation. Yeah. So, but this 15 is retained. There is not so much of variation. It seems to be a straight line. It seems to be a straight line. Or straight line na 15 நாளைக்கு இந்த வோல்டேஜ்ல எந்த சேஞ்சும் இல்ல. அப்ப இதுக்கு நான் இது வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் நான் எப்படி எழுதலாம்? y = 15 எழுதலாம். That means the change in voltage value. The change in voltage value for 15 days is no. There is no change in the voltage value. Okay. எவ்வளவு கன்சியூம் பண்ணாலும் என்னால அந்த 15 வோல்ட் ரீடைன் ஆக முடியுது பேசிக்கா. So this is a constant. Y = 15 is a line with a constant value of 15. So ஒரு கர்வ்ல ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு. x அங்க நான் கொடுக்கவே இல்லை. I have not specified any value. Y is equal to 15 is a line. Okay. இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்தா இது கம்ப்ளீட்டாவே லைன் 15 தான். DC ல சொல்றோம். அது ஃபுல்லாவே என்னது 15 வோல்ட்ஸ் தான். x என்ன வேல்யூ மாறினாலும் சரி, டைம் என்னன்னாலும் சரி, அதோட y ஓட வேல்யூ என்னது 15 வோல்ட் தான். கான்ஸ்டன்ட்டா எனக்கு சப்ளை கொடுக்கிறது. உங்க வீட்டு யூபிஎஸ்ல ஓகே, யூபிஎஸ் சிஸ்டம் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். எத்தனை நாள் ஆனாலும் சரி நீங்க அதை சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கீங்க. கான்ஸ்டன்ட்டா அதுல இருந்து வர அவுட்புட் என்னது 230 வோல்ட். அதுக்கு நீங்க ஒரு கிராஃப் போட்டீங்கன்னா யூபிஎஸ்க்கு கிராஃப் போட்டா எப்படி இருக்கும்னா மந்த்ஸ் கணக்குல போடுங்க. யூபிஎஸ். சோ இதை ஏன் ஸ்டடி பண்றேன்னா ஒரு கர்வ் உங்களோட ஒரு அப்ளையன்ஸ்க்கு நான் கர்வ் போடுறேன், அதை அனலைஸ் பண்றேன். அதுல மேக்ஸ் நான் எப்படி இன்சர்ட் பண்றேன். சோ yங்கிறது என்னது சார்ஜ் 230 வோல்ட். ஓகே, மந்த்ஸ் கணக்குல லைன் வந்து மந்த்ஸ்ல இருக்கு. எனக்கு 230 வோல்ட் ஏன்னா நீங்க சார்ஜ் பண்றீங்க, யூஸ் பண்றீங்க, சார்ஜ் பண்றீங்க, யூஸ். சோ அந்த பேட்டரி பொறுத்த வரைக்கும் என்னது யூபிஎஸ் பேட்டரியில ஒரு 230 வோல்ட் ரீடைன் ஆயிட்டே இருக்கு. ப்ராப்பரா சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க, யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. There is no change in the voltage value of the UPS. So that is இத y ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது x ன்னு எடுத்தா dy/dx is 0. ஏன்னா இங்கே இது 230 தான், இங்கே அது 230 தான். எங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் y ஓட வேல்யூ 230 தான். x என்னவா இருந்துட்டு போகுது. ஜனவரி பிப்ரவரிக்கு நடுவுலயும் பார்த்தாலும் பிப்ரவரி மைனஸ் ஜனவரி. ஓகே, 30 minus 1 30 நாள். I have taken a data of the duration of 30 days. dx is 30 days. What is the change in y? What is the value of y that is changed? No change. It is a constant. So the line is a constant. Adukku curve another constant curve. So the dy/dx is 0. அப்ப ஒரு நம்பருக்கு நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், எனக்கு 0 தான் வரும். இன்டகிரேஷன்ங்கற கான்செப்ட்ல என்ன வருது, எனக்கு இதெல்லாம் என்னது உங்களுக்கு ஒரு சைன் வேவ். இது ஒரு சைன் வேவ்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த சைன் வேவ்னா என்னன்னா the value is changing. The value is changing. Okay, the value is changing. இத நான் இன்டகிரேஷன்ல கொண்டு போனா என்னது y = 15 x வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன ஆகும். So when I integrate this 15 ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்டகிரேட் பண்ணா ஓகே 15 dy. So when I integrate this I will get 15y. Okay, I will get sorry when I integrate this with respect to x. So integration of this y with respect to x, integration of with respect to x
integration of this 15 with respect to x. y நான் என்ன பண்றேன், x வச்சு இன்டகிரேட் பண்றேன். அதாவது டேஸ் போயிட்டே இருக்குல்ல, அப்ப நான் இன்டகிரேட் பண்ணி பார்க்கறேன் எவ்வளவு நாள் கழிச்சு ஏதாவது. சோ அது எப்படி எழுதலாம்னா 15 times x னு எழுதலாம். values if I am integrating, okay, the value இது வந்து இந்த curve இது 15 வோல்ட்டுக்கு for 15 volts curve. 15 volt கான்ஸ்டன்ட்டா போயிட்டே இருக்கு. so x எவ்வளவு நாளும் சரி எனக்கு அந்த 15 ங்கிறது I am just integrating the value. so இதெல்லாம் தான் integral calculus ல வரும். நீங்க இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்க அப்ளை பண்றது. okay, this is a sine function. cos function ங்கிறது என்னது, sin function னா என்னது, sin function தான் சொன்னேன். நீங்க டொமஸ்டிக்ல வர கரண்ட் வோல்டேஜோட வேவ் ஃபார்ம்ஸ் இது sin வேவ் ஃபார்ம்ஸ். இதை இன்டகிரேட் பண்ணா cos வரும், cos வேல்யூ வரும். ஏனா இந்த cos வேல்யூக்கு இன்டகிரேஷன் வேல்யூ பண்ணா இப்படி வரும் வேல்யூ. சோ வேவ் ஃபார்ம்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா பயந்துக்க வேணாம். கிளியர்? நீங்க டிஃபரன்ஷியேஷன்னா என்ன எங்க அப்ளை பண்ண போறோம் அதுதான் மெயின். சோ ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே கிளியரா படிச்சுங்க. you all please write the formulas in your classwork itself and do apply the formulas as we said. ஒரு சார்ட் பேப்பர் எடுத்து ப்ராப்பரா எல்லா ஃபார்முலாஸையும் எழுதி ஹால்ல இங்க ரூம்லயே ஸ்டிக் பண்ணிருங்க. டெய்லியும் ஒரு தடவையாவது அதை பாருங்க. if you ஒவ்வொரு தடவை எடுத்து தனியா படிக்கிறதை விட அதை ஒரு தடவை பார்த்தாலே போதும். it will be very convenient for you. That is the method I follow. Clear students? So ignore those who tell funny பார்த்தாலும் அதை கண்டுக்காது. someone it may make some funny things, it doesn't matter. many things we are facing நம்ம ஒரு ஆர்ட் மாதிரியே நினைச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு நம்ம ஃபார்முலாஸ் தான் நமக்கு ஆர்ட். ஒரு ஃபார்முலாஸ் ஒரு ஆர்ட் மாதிரியே வச்சு நீட்டா என்ன பண்ணுங்க பிரசன்ட் பண்ணுங்க. that is a smart work you can do. so write all the formulas in your classwork. if you have any doubts, you please make a note of the doubts. இன்னொன்று மேக்ஸ்ல நீங்க படிக்கும்போது இந்த ஃபார்முலா பிசிக்ஸ்ல எங்க அப்ளை ஆகும்ங்கறதை எடுத்து பாருங்க. மேக்ஸ்ல நீங்க படிக்கும்போது பிசிக்ஸ்ல எங்க அப்ளை ஆகுதுன்னு பாருங்க. ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷன் ஃபார்முலாஸ்னா that is if you are using a formula distance equal to 2t square. இந்த ஃபார்முலா சொன்னேன்ல distance equal to 2t square ஒரு டிஃபரன்ட் ஃபார்முலா இருந்துச்சுன்னா இது y is the distance, t is the time. What is the velocity when time equal to 2 seconds? So distance by velocity என்னது, differentiation of distance. Change in distance with respect to time is called velocity. That is dy by dt. அப்ப நீங்க y ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க. அப்ப என்னது 2 into d by dy of dt of t square. அப்ப 2 times 2t வரும். Answer 2 into 2 minus 1, that is 4t power 1, that is 4t. இப்ப t equal to 2 seconds ல velocity என்ன? இப்ப dy by dt ங்கிறது என்னது? velocity. அப்ப t equal to 2 seconds போட்டா 4 into 2, that is 8 meters per second. So this is the way you ஒரு distance value கொடுத்து velocity கேட்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிரஷனா கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸி. சரியா? ஒரு நம்பரா கொடுத்துட்டு டைரக்டா velocityனா distance வேல்யூ தனியா டைம் வேல்யூ தனியா கொடுத்து ஃபார்முலா சொன்னா distance by time போடுவீங்க. இப்படி ஒரு வேரியபிளை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு क्वेश्चंस இப்படி தான் இருக்கும். கால்குலஸ் வச்சு பண்ணா 2t square plus 5t இப்படி இருந்தா உங்களுக்கு ஈக்குவேஷனே, அதாவது ஃபார்முலாவே ஈக்குவேஷன் வச்சு ஈக்குவேஷன்ல வேரியபிளோட இருக்கு, நம்பரா இல்ல. ஆல்பபெட்ல என்ன சொல்ல, நம்பரா இல்ல. you have the distance as a equation, எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்ப என்னது, டைம் இருக்கு, டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலே உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், you will get the velocity. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு கால்குலஸ் தெரியணும். அந்த t ஸ்கொயர் எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது, t எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. Okay, certain cases you will be asked to integrate.
இல்லையா? வெலாசிட்டி அப்ப இன்டகிரேட் பண்ணா உங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்குமா அதை செக் பண்ணுங்க. ஆக்சலரேஷன்ங்கிறது என்னது? ஃபர்தரா வெலாசிட்டி என்ன பண்ணோம்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். வெலாசிட்டி ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்க சொன்னா ஆக்சலரேஷனை என்ன பண்ணோம்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம். So இப்படி தான் என்ன பண்ணுவீங்க? You will be applying the maths in the physics. Okay students, thanks for listening. If you have any doubts, please make a note of your doubts in the classroom and get it clarified.